Hi dear students, welcome back to the another sessions of Money and Modern Banking. I am Asmi H from the Department of Economics. In this video, I am dealing with monetary policy instruments of RBI. First of all, we have to know what is monetary policy. It is a policy adopted by a central monetary system consisting of the central bank and government of a country with a view to achieve certain well-defined objectives through the regulation of money supply in the economy. It is announced twice a year. ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആ രാജ്യത്തെ മണി സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിൽ 2 തവണ മോണിറ്ററി പോളിസി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ടൈപ്പ്. മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രധാനമായും 2 വിധത്തിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. First one, expansionary monetary policy. In this method, central bank increased the total supply of money in the economy rapidly. This method is used to overcome recession in an economy. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇക്കോണമിയിലെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രധാനമായും ഇക്കോണമിയിൽ റിസഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ്. Second one, contractionary monetary policy. In this method, central bank decreased the total supply of money in the economy. This method is used to overcome inflation in an economy. ഇക്കോണമിയിലെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. ഇത് പ്രധാനമായും ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ്. Next, the monetary policy instruments or credit policy instruments of RBI can be classified into two. They are quantitative credit control measures and qualitative credit control measures. മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്. First one, quantitative credit control measures. The following are the major quantitative credit control measures adopted by RBI. First one, bank rate. Second one, open market operation. Third, cash reserve ratio. Fourth one, statutory liquidity ratio. Fifth one, repo rate. And sixth one, reverse repo rate, etc. First one, bank rate. It is the rate charged by the central bank for lending funds to commercial bank. It is also called discount rate. In other words, it is the minimum lending rate of the central bank at which it rediscount first class bill of exchange and government securities held by the commercial bank. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന തുകകളെയാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പണം കടം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായ ഒരു റേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഈ റേറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കറണ്ട് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഈസ് 4.25%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.25%. If there is inflation in an economy, the RBI raises bank rate. So borrowings from the central bank become costly and commercial banks borrow less money from RBI. As a result, commercial banks increase their lending rates to the business community. So the borrowings from the commercial banks becomes costly to the public.
When prices are depressed or there is an deflation in an economy, the central bank lowers the bank rate. So borrowings from the central banks becomes cheaply and commercial banks borrow more money from RBI. As a result, commercial bank decreases their lending rates to the public. So the borrowings from the commercial banks become cheaper to the public. ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ RBI ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു. തുടർന്ന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയും അവർക്ക് കടമെടുക്കൽ ഒരു ഭാരിച്ച ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഡീഫ്ലേഷനാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ RBI ബാങ്ക് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയും അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി പണം ലോൺ എടുക്കാനായി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുകളിൽ? റിസഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുകളിൽ. Second one, CRR and SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio is a certain amount of deposits that the commercial banks have to hold as reserve with the central bank. RBI norms പ്രകാരം എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ റിസർവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഹിതത്തിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കറണ്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഈസ് 3%. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ 3%. If there is inflation in an economy, the RBI increases cash reserve ratio in order to decrease excess reserve of the bank. If there is deflation in an economy, the RBI decreases cash reserve ratio in order to increase excess reserve of the bank. SLR is the government term for the reserve requirements that the commercial banks in India are required to maintain in the form of cash gold reserve. എല്ലാ ബാങ്കുകളും RBIയുടെ നോംസ് പ്രകാരം അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവരുടെ ബാങ്കിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സുകൾ വാങ്ങി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. In India, the current statutory liquidity ratio is 18.5%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ 18.5%. തേർഡ് വൺ, റെപ്പോ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്. Repo rate is the rate at which the Central Bank of India grants loan to the commercial banks for a short period against government securities. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഷോർട്ട് പീരീഡുകളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്ന റേറ്റുകളാണ് റെപ്പോ റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി, ദ RBI increases repo rate, and there is deflation in an economy, RBI decreases repo rate in an economy. In India, the current repo rate is 4%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് റെപ്പോ റേറ്റ് 4%. റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന റേറ്റാണ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ കൈവശമുള്ള എക്സസ് റിസർവുകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്. അതായത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകളെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വിറ്റുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നു.
Next one, open market operation. The open market operations refers to the sale and purchase of securities in the money market by the central bank of the country. ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. If there is inflation in an economy, the central bank sells securities to the commercial bank in order to reduce excess reserve of the bank. ഇക്കോണമിയിൽ പണപ്പെരുപ്പമാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള എക്സസ് റിസർവിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. If there is deflation in an economy, the central bank buys securities to the commercial bank in order to increase excess reserve of the bank. ഇക്കോണമിയിൽ പണച്ചുരുക്കമാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ ബൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശം എക്സസ് റിസർവുകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. Next one, qualitative credit control measures or selective credit control measures adopted by RBI. The first one, marginal requirement. Second one, moral suasion. Third one, direct action. Fourth, rationing of credit. And final one, regulation of consumer credit. First one, marginal requirements. The marginal requirement is the difference between market value of the security and its maximum loan value. ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോൺ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെൻഡിങ് മാർജിൻ. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെൻഡിങ് മാർജിൻ എന്നും മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. If there is inflation in an economy, the central bank increases marginal requirements of a bank. If there is deflation in an economy, the central bank decreases marginal requirements of a bank. Next, moral suasion. It means advising, requesting and persuading the commercial bank to cooperate with the central bank in implementing its general monetary policy. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് മോറൽ സുയേഷൻ. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് മേൽ അവരുടെ മോറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ജനറൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനോട് സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അനുനയിപ്പിക്കൽ മെത്തേഡുകളോ ആകാം. മോറൽ സുയേഷൻ്റെ സക്സസ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളും സെൻട്രൽ ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. Next, direct action. It refers to the direction issued by the central bank to the commercial bank regarding their lending and investment policies. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസുകളിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലെൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസീസുകൾക്ക് മേൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. Next, rationing of credit. Credit rationing is a selective method of controlling and regulating the purpose for which credit is granted by the commercial bank. Credit rationing aims at limiting the maximum loans and advances to the commercial banks and fixing ceiling for specific categories of loans and advances. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റുകൾക്കുള്ള സെക്ടേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സെക്ടേഴ്സ് ഇക്കോണമിയിൽ ആ സെക്ടേഴ്സുകളിൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും.
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടേഴ്സുകളിൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഈക്വലായിട്ട് മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഇക്കോണമിയിലെ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര വിഹിതമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. Next, regulation of consumer credit. This method was first used in the USA in 1941. The central bank can control the consumer credit by using two methods. First one, by changing the amount that can be borrowed for the purchase of the consumer durables. Second one, by changing the maximum period over which the installment can be extended. കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആദ്യമായി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1941 USA ഈ മെത്തേഡുകളിലൂടെ പ്രധാനമായും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ബാങ്കുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സുകളുടെ കൺസംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സുകളുടെ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പീരീഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ ആണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ഇക്കോണമിയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മണി സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Finally, we can say that these monetary policy instruments play a vital role in the development of the country. If money is not available in the market, the investors will suffer. On the other hand, if the money supply is more than its requirement, then the poor sections of the country will suffer because prices of essential commodities will start rising. Thank you. Thank you for watching. Hi dear students, welcome back to the another sessions of Money and Modern Banking. I am Asmi H from the Department of Economics. In this video, I am dealing with monetary policy instruments of RBI. First of all, we have to know what is monetary policy. It is a policy adopted by a central monetary system consisting of the central bank and government of a country with a view to achieve certain well-defined objectives through the regulation of money supply in the economy. It is announced twice a year. ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആ രാജ്യത്തെ മണി സപ്ലൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിൽ 2 തവണ മോണിറ്ററി പോളിസി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് 2 ടൈപ്പ്. മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രധാനമായും 2 വിധത്തിലാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. First one, expansionary monetary policy. In this method, central bank increased the total supply of money in the economy rapidly. This method is used to overcome recession in an economy. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇക്കോണമിയിലെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. എക്സ്പാൻഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി പ്രധാനമായും ഇക്കോണമിയിൽ റിസഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ്. Second one, contractionary monetary policy. In this method, central bank decreased the total supply of money in the economy. This method is used to overcome inflation in an economy. ഇക്കോണമിയിലെ ടോട്ടൽ മണി സപ്ലൈ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കോൺട്രാക്ഷണറി മോണിറ്ററി പോളിസി. ഇത് പ്രധാനമായും ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ്. Next, the monetary policy instruments or credit policy instruments of RBI can be classified into two. They are
quantitative credit control measures and qualitative credit control measures. മോണിറ്ററി പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സുകളെ പ്രധാനമായും രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ്. First one, quantitative credit control measures. The following are the major quantitative credit control measures adopted by RBI. First one, bank rate. Second one, open market operation. Third, cash reserve ratio. Fourth one, statutory liquidity ratio. Fifth one, repo rate. And sixth one, reverse repo rate, etc. First one, bank rate. It is the rate charged by the central bank for lending funds to commercial bank. It is also called discount rate. In other words, it is the minimum lending rate of the central bank at which it rediscount first class bill of exchange and government securities held by the commercial bank. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ റീഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന തുകകളെയാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പണം കടം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് പണം കടം കൊടുക്കുമ്പോൾ പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായി ഒരു റേറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാറുണ്ട്. ഈ റേറ്റുകളെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കറണ്ട് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഈസ് 4.25%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4.25%. If there is inflation in an economy, the RBI raises bank rate. So borrowings from the central bank become costly and commercial banks borrow less money from RBI. As a result, commercial banks increase their lending rates to the business community. So the borrowings from the commercial banks becomes costly to the public. When prices are depressed or there is an deflation in an economy, the central bank lowers the bank rate. So borrowings from the central banks becomes cheaply and commercial banks borrow more money from RBI. As a result, commercial bank decreases their lending rates to the public. So the borrowings from the commercial banks become cheaper to the public. ഇക്കോണമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷനാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ RBI ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ബാങ്ക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയുന്നു. തുടർന്ന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയും അവർക്ക് കടമെടുക്കൽ ഒരു ഭാരിച്ച ഒന്നായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഡീഫ്ലേഷനാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ RBI ബാങ്ക് റേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയും അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി പണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ലോൺ എടുക്കാനായി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുകളിൽ, റിസഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമുകളിൽ. Second one, CRR and SLR, cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio is a certain amount of deposits that the commercial banks have to hold as reserve with the central bank. RBI നോംസ് പ്രകാരം എല്ലാ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളും അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം സെൻട്രൽ ബാങ്കുകളിൽ റിസർവായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വിഹിതത്തിനെയാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇൻ ഇന്ത്യ ദ കറണ്ട് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഈസ് 3%. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ 3%. If there is inflation in an economy, the RBI increases cash reserve ratio in order to decrease excess reserve of the bank.
if there is deflation in an economy, the RBI decreases cash reserve ratio in order to increase excess reserve of the bank. SLR is the government term for the reserve requirements that the commercial banks in India are required to maintain in the form of cash gold reserve. എല്ലാ ബാങ്കുകളും RBIയുടെ നോംസ് പ്രകാരം അവരുടെ ടോട്ടൽ ഡിപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവരുടെ ബാങ്കിൽ തന്നെ ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സുകൾ വാങ്ങി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. In India, the current statutory liquidity ratio is 18.5%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ 18.5%. തേർഡ് വൺ, റെപ്പോ ആൻഡ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്. Repo rate is the rate at which the Central Bank of India grants loan to the commercial banks for a short period against government securities. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഷോർട്ട് പീരീഡുകളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്ന റേറ്റുകളാണ് റെപ്പോ റേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻ ആൻ ഇക്കോണമി, ദ RBI increases repo rate, and there is deflation in an economy, RBI decreases repo rate in an economy. In India, the current repo rate is 4%. ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് റെപ്പോ റേറ്റ് 4%. റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഗ്രാൻഡ് ലോൺസ് ടു ദി സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന് പണം കടം കൊടുക്കുന്ന റേറ്റാണ് റിവേഴ്സ് റെപ്പോ റേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളുടെ കൈവശമുള്ള എക്സസ് റിസർവുകളെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്. അതായത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകളെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വിറ്റുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് പണം കടമെടുക്കുന്നു. Next one, open market operation. The open market operations refers to the sale and purchase of securities in the money market by the central bank of the country. ഒരു രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. If there is inflation in an economy, the central bank sells securities to the commercial bank in order to reduce excess reserve of the bank. ഇക്കോണമിയിൽ പണപ്പെരുപ്പമാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിലൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള എക്സസ് റിസർവിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം. If there is deflation in an economy, the central bank buys securities to the commercial bank in order to increase excess reserve of the bank. ഇക്കോണമിയിൽ പണച്ചുരുക്കമാണ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ ബൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വാങ്ങുന്നതിലൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ കൈവശം എക്സസ് റിസർവുകളെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ചെയ്യുന്നത്. Next one, qualitative credit control measures or selective credit control measures adopted by RBI. The first one, marginal requirement. Second one, moral suasion. Third one, direct action. Fourth, rationing of credit. And final one, regulation of consumer credit. First one, marginal requirements. The marginal requirement is the difference between market value of the security and its maximum loan value.
ഒരു സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവും അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലോൺ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെൻഡിങ് മാർജിൻ. ചേഞ്ച് ഇൻ ലെൻഡിങ് മാർജിൻ എന്നും മാർജിനൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. If there is inflation in an economy, the central bank increases marginal requirements of a bank. If there is deflation in an economy, the central bank decreases marginal requirements of a bank. Next, moral suasion. It means advising, requesting and persuading the commercial bank to cooperate with the central bank in implementing its general monetary policy. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ സെലക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് മോറൽ സുയേഷൻ. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾക്ക് മേൽ അവരുടെ മോറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണിത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ജനറൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് സെൻട്രൽ ബാങ്കിനോട് സഹകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അനുനയിപ്പിക്കൽ മെത്തേഡുകളോ ആകാം. മോറൽ സുയേഷൻ്റെ സക്സസ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കുകളും സെൻട്രൽ ബാങ്കും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. Next, direct action. It refers to the direction issued by the central bank to the commercial bank regarding their lending and investment policies. സെൻട്രൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസുകളിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പ്രധാനമായും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ ലെൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോളിസീസുകൾക്ക് മേൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. Next, rationing of credit. Credit rationing is a selective method of controlling and regulating the purpose for which credit is granted by the commercial bank. Credit rationing aims at limiting the maximum loans and advances to the commercial banks and fixing ceiling for specific categories of loans and advances. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റുകൾക്കുള്ള സെക്ടേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് അറൈസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ടേഴ്സിന് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സെക്ടേഴ്സ് ഇക്കോണമിയിൽ ആ സെക്ടേഴ്സുകളിൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ടേഴ്സുകളിൽ എക്സസ് മണി സപ്ലൈ ഉണ്ടാകുന്നതിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഈക്വലായിട്ട് മണി സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഇക്കോണമിയിലെ ഓരോ സെക്ടേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്ര വിഹിതമാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ക്രെഡിറ്റ് റേഷനിങ്ങിൽ വരുന്നത്. Next, regulation of consumer credit. This method was first used in the USA in 1941. The central bank can control the consumer credit by using two methods. First one, by changing the amount that can be borrowed for the purchase of the consumer durables. Second one, by changing the maximum period over which the installment can be extended. കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആദ്യമായി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 1941 USA ഈ മെത്തേഡുകളിലൂടെ പ്രധാനമായും കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ബാങ്കുകൾ അനുവദിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സുകളുടെ കൺസംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുകൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന എമൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സുകളുടെ ലോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പീരീഡുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടോ ആണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ഇക്കോണമിയിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മണി സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Finally, we can say that these monetary policy instruments play a vital role in the development of the country. If money is not available in the market, the investors will suffer. On the other hand, if the money supply is more than its requirement, then the poor sections of the country will suffer because prices of essential commodities will start rising. Thank you for watching.